बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। फ्रंटियरा इमीग्रेशन का यह बहुत ही खास तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मोहाली दे विच हैड ऑफिस है फ्रंटियरा इमीग्रेशन, पंजाब सरकार तो लाइसेंस्ड कंपनी है। और खास गल जी मैं देखी है कि बहुत सारे जोड़े नौजवान ने फ्रंटियरा इमीग्रेशन दे विच वो एजुकेट कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए स्टूडेंट्स नूं। सो मैं हमेशा कहना कि साडा जिहड़ा यूथ है वो ना सिर्फ खुद एक्सपर्ट हो रहा है, एक्सपीरियंसड हो रहा है, एम्पलाई हो रहा है, एम्पलायर हो रहा है, बल्कि वो दूसरे साडे यंगस्टर्स ने उन्होंने भी गाइड कर रहा है। सो कीर्ति जैन साडे नाल ने जिहड़े कि एक्सपर्ट ने, खुद ग्रैजुएट ने क्वालिफिकेशन दे विच। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कीर्ति जी, आज सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5.5 मैं एक विषय नाल लेना है क्योंकि मैं देख रहा कि बहुत सारिया साड़ियाँ रिफ्यूजल्स आए ने पिछले समय तो कनेडा तो। और आम तौर पर अगर किसी का एक रिफ्यूजल आता है तो उस तो बाद एक तो बाद एक मल्टीपल रिफ्यूजल हो जाते हैं। हुण एक तो मैं इसका रीजन तुहाडे तो समझना चाहना कि कनेडा तो मल्टीपल रिफ्यूजल क्यों आते हैं, जिहदा एक बार रिफ्यूजल आ गया उहदे लई वीज़ा हासिल करना चैलेंज क्यों बन रहा है। और दूसरा, बहुत सारे रिफ्यूजल आए ने 5.5 की हुण 5.5 वालियां लई कनेडा फ्यूचर खत्म है, उन्होंने कोई फ्यूचर नहीं, वो कुछ होर करन। क्योंकि कई कंसलटेंट कह रहे हैं कि अगर 5.5 नाल रिजल्ट नहीं आ रहा कनेडा तो फिर तुसी यूके अपलाई करो। आस्ट्रेलिया ऑलरेडी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। दोवें विषय असी वारी वारी लवांगे। सब तो पहला मल्टीपल रिफ्यूजल का मैनूं रीजन दस्सिओ, एक बार रिफ्यूजल तो बाद मल्टीपल रिफ्यूजल क्यों आ रही है कनेडा स्टूडेंट्स की। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਓ, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई जी, मेरा सब कुछ होके फाइल ला दो। बट मेरा मानना है कि जो अपनी रिफ्यूज़ल आती है, पहली गल तो जो कैनेडा रिफ्यूज़ल लैटर देंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टैंडर्ड रीजन होंदा है, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होंदा कि तुहाडी रिफ्यूज़ल क्यों आई है। तो अपना वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आप दूजी बारी भी एम्बेसी नूं कन्विंस कर रहे हैं तो आपू उन्होंने ये दसना है कि जिहड़ी तुसीं सानूं रिफ्यूज़ल दित्ती हैगी है कि वो मेरे लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है, मेरे को इहदा रीजन हैगा, जस्टिफिकेशन हैगी है। दूजी गल, जो अपनी रिफ्यूज़ल आती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ GCMS ਨੋਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ है। इदा कोई क्लॉज नहीं हैगा कि आप एक बार रिफ्यूज़ हो गए हैं तो आपको दोबारा एम्बेसी वीज़ा नहीं दोगी। एम्बेसी वीज़ा देने वास्ते ही हैगी है, बट आपको पूरी जस्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। जो आप क्लैरीफाई कर देने हैं बड़े आराम नाल आप वीज़ा लै सकते हैं। अच्छा, मैनूं ये भी दस्सिओ कीर्ति जी कि तुसीं तुहाडा अपना एक्सपीरियंस फ्रंटियरा इमीग्रेशन च किहो जिहा है कि तुसीं पहले रिफ्यूजल्स तो बाद दोबारा वीज़े हासिल करदे हो। सर असी फ्रंटियर इमीग्रेशन की जो मैं अपनी एक्सपीरियंस की गल करती हाँ तो मैं बड़े कॉन्फिडेंट नाल कह सकती हाँ कि असी एक्सपर्टीज़ हैं जो अपने को आते ही मैक्सीमम रिफ्यूज़ल केसिस है जिन्होंने आप वीज़ा लैके देने हैं, क्योंकि असी थोरोली केस नूं स्टडी करते हैं। जो असी श्योर हो जाते हैं तो ही असी बच्चे नूं इनरोल करते हैं तो वह वीज़ा लैके देने उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हुण रीअपलाई किसी ने करना हो रिफ्यूजल तो बाद तो तुसीं किहड़ियां गल्लां सुजैसट करोगे कि 5.5 दे नाल भी तुसीं रीअपलाई कराओगे, उहदे लई की होना चाहिए कि रिजल्ट आ जाए? जी बिल्कुल, 5.5 सर कोई इशू नहीं हैगा कि बच्चा वीज़ा नहीं लै सकता, क्योंकि एम्बैसी की जो आप गल करते हैं, जे एम्बैसी ने सिर्फ आयल्स बैंड ते वीज़ा देना होंदा तो आई थिंक बाकी प्रोफाइल मैटर नहीं करती, फिर फाइल बनाने की लोड़ की हैगी है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹਾਈਡ नहीं कर सकते। तो आप उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन पिछली लैके वह केस आगे सारा स्टडी करके कि उन्होंने कोर्स वधिया मिलिया सीगा, कॉलेज सही सीगा, उहदे जे आयल्स विच स्कोर घट हैगे तो वह फाइनैंशियल बैकग्राउंड किवें स्ट्रोंग करना हैगा, ये सारी चीज़ां ध्यान विच रख के असीं उन्होंने श्योर करते हैं कि डेफिनेटली असीं तेरी पूरी हैल्प करेंगे तो इन्हूं वीज़ा भी लैके देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह भी हुंदा है कि बहुत सारे जिहड़े साडे 5.5 वाले स्टूडेंट्स ने
ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਚੜਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਹੋ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਸਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਅਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕਸ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਟੇਕ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਨਟੇਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਈ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 5.5 ਨਾਲ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। 5.5 ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬੱਚਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊਗੀ। SOP ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ। 0172503109 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੀਰਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर हैविंग मी।